बाप दिलाता है, जीवन मुक्ति भी बाप दिलाता है। अब ऐसे बसे हैं चारों ओर से, न चाहते हुए भी कर्म बंधन ऐसा हुआ है। 10 लाख का कर्जा हो गया, अब कैसे करें? सूक्ष्म शरीर काला, माना 10 लाख का सूक्ष्म शरीर काला हो गया, काला कर्जा हो गया, क्या करोगे? कमाई है ही नहीं, कमाई नहीं है, और काला कर्जा, सूक्ष्म शरीर काला हो गया, और कनेक्शन काले लोगों से हो गया। काजल की कोटली में आ गए। अब काजल की कोटली में कितना भी सावधानी रखो तो भी दाग लागे ही लागे, कोई छोड़ेगा नहीं। अब उनसे सभी से छूटना है। हम नहीं चाहते कि कर्म बंधन में बार बार आए, कर्मातीत अवस्था की ओर जाना है। और कर्मातीत अवस्था, कर्म से अतीत, ये कर्मातीत अवस्था हो गई। सूक्ष्म शरीर इनका एकदम गोल्डन हो गया है। सूक्ष्म शरीर गोल्डन होते ही उसकी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, और वो क्या कर देगा? कर्मातीत अवस्था होते ही एकदम 5 तत्वों का पिंजरा छोड़ देगा और परम तत्वों में उड़ के सूक्ष्मोत्तम में चला जाएगा। या तो उड़ने की राह देखेगा, बाप की राह देखेगा, क्योंकि अकेला तो जा नहीं सकता। बाप तो जाना चाहे, बाप तो 1 सेकंड में जा सकता है, मगर बाप जा नहीं सकता। क्यों? वादा क्या किया है बाप ने? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे। वादा किया है कि अकेला जाएंगे? कई बार कहते हैं कि अकेला चला जा, फिर ऊपर जाके खींच लेंगे। साथ चलेंगे, साथ खाएंगे। इसलिए बाप को भी क्या होता है? सारा कर्मों की गुह्य गति का राज जानकर भी बाप भी 5 तत्वों में, प्रकृति में फंस जाता है। 5 तत्वों की जो प्रकृति है, बाप की भी प्रकृति क्या बन जाती है? प्रकृति कौन है? प्र माना प्रथम, कृति माना रचना। प्रथम रचना कौन है? सारे संसार की प्रथम रचना क्या कौन है? माँ। प्रकृति माना जगदम्बा। उसमें से 8 रचना बनी जो अष्ट रत्न है। अष्ट रत्न में से फिर 24 बने, 24 में से 108 बने, 108 से 1008 बने। तो रचना रचने के लिए प्रकृति की जरूरत होती है, मगर प्रकृति धीरे धीरे क्या हो गई? प्रकृति 5 तत्वों में आ गई। तो 5 तत्व, अब प्रकृति बुद्धि से हिलेगी, प्रकृति दुखी होगी तो धरती हिलेगी, साइक्लोन आएगा, क्योंकि 5 तत्वों में तो शक्ति नहीं, इसलिए इसके संकल्पों से तो कुछ होना नहीं है। जो भी होना है प्रकृति माना 5 तत्वों की प्रकृति से होना है। प्रथम कृति माना जगदम्बा, माना ब्रह्मा, माना अम्मा। अब बाप बैठ सर्व शास्त्रों का सार समझाते हैं। कौन सा सार? बच्चों को माया से बचाना। माया क्या है? अभी ये बात कर रहे थे कि ये जो तपस्वी हैं, ये तपस्वी पहले जंगल में रहता था। जंगल में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं था, किसी के कनेक्शन में नहीं आता था। जब धीरे धीरे लोगों के कनेक्शन में आने लगा, तो लोगों के कनेक्शन में आने से, उसके अंदर कनेक्शन में आने से उसका सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे काला होने लगा। और जब ये तपस्या भी करता है तो चारों वायुमंडल के अंदर क्या भरा हुआ है? इसका जो वायुमंडल है, चारों वायुमंडल जो भरा हुआ है, वायुमंडल के अंदर ब्लैक कॉस्मिक है। आज सबसे ज्यादा प्रभाव शुक्र और शनि का और मंगल का है, इसलिए ब्लैक कॉस्मिक है। तो ब्लैक कॉस्मिक जब तपस्या करेगा तो उसके अंदर से वायुमंडल से क्या आएगा? जब तपस्वी किसको याद करते हैं? आजकल अपने इष्ट देव को याद करते हैं। तो कोई तपस्वी अपने गुरु को याद करता है। अब उसका गुरु भी यहाँ रिबॉर्न होकर कहीं भूत बनकर घूम रहा है, जैसे साईं बाबा है। साईं बाबा भूत बनकर घूम रहा है और उसको याद करते हैं। तो ये 3 तत्वों में है, ये भूत है। तो 3 तत्वों में से उसको क्या मिलेगी? क्या मिलेगा उसको? परम लाइट मिलेगी, गोल्डन लाइट मिलेगी। वो खुद भूत है, वो ब्लैकआउट है। तो उसके अंदर क्या आता जाएगा? उसके अंदर धीरे 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 ये भी भूत बन जाएगा, ये भी शरीर छोड़ देगा। जैसे को याद करो, गीता में लिखा हुआ है, जैसे को याद करोगे वैसे बनोगे। ये साइंस का नियम है और प्रकृति का नियम है। तो किसको याद करना चाहिए? आज क्यों उनके पास प्राप्ति नहीं हो? दुनिया क्यों दुखी हुई? दुनिया क्यों दुखी हुई? क्योंकि अपने अपने इतने भगवान बन गए, इतने भगवान बन गए, तो जिनके अंदर जैसे साईं बाबा है तो उसके अंदर ब्लैकआउट है, भूत है। भूत को याद करने से क्या मिलेगा? और उसको क्या मान लिया? भगवान मान लिया। भगवान तो वो है नहीं, वो अंशावतार भी नहीं।
अगर अंशावतार भी नहीं है तो क्या होगा? अंत में तो सर्वदेव से नमस्कार प्रतिगच्छते। अगर तुम उसको डायरेक्ट याद करते हो या इसकी बजाय डायरेक्ट परमात्मा को याद करते हो तो परमात्मा को याद करने से डायरेक्ट पावर मिलेगा। परमात्मा जहां भी होगा, परमात्मा जहां भी होगा वहां से डायरेक्ट पावर मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का कंट्रोलिंग पावर सूक्ष्म वतन से हमेशा होता है। कैसे होता है परमात्मा का सूक्ष्म पावर? अब ये समझ में आए तो ये सब मिटा दे फिर, इसको मिटा देते हैं 2 मिनट के। हमेशा 3 लोग ऊपर में रहते हैं, एक ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी, तीनों लोग हमेशा रहते हैं। मगर ये शिवपुरी है, शिव पार्वती का कंबाइंड रूप है यहाँ, ये शिवपुरी। यहाँ विष्णुपुरी, वहां 4 भुजाएं हैं तो विष्णुपुरी। अब यहाँ कोई भी आत्मा याद करती है परमात्मा को, अभी भले वहां का पावर कम है मगर पावर तो मिलेगी। जैसे वो विष्णु स्वरूप कोई भी आपको याद करेगा, क्योंकि ब्रह्मा को याद नहीं करना है, समझ गए? ब्रह्मा को कभी याद करना नहीं है, इसलिए ब्रह्मापुरी वहां वैसे है नहीं, पावर नहीं है उसमें। विष्णुपुरी या शिवपुरी है। परमात्मा के जो भी स्वरूप को तुम याद करोगे, जो भी स्वरूप को तुम याद करोगे, वो पावर, उसी लोक से पावर आएगी। अगर शिव पार्वती को याद करते हैं तो शिव पार्वती को याद करने से यह आत्मा कूड़ा बन गई थी, मगर भगवान को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए भक्ति करती है तो एकदम कूड़ा कचरा बन गया, मगर वो हमेशा 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा भक्ति करती है, दिल लगा के। मतलब हमेशा उसकी शिव पार्वती की मूर्ति उसके अंदर रहती है। तो शिव पार्वती की मूर्ति रहती है तो उसका संकल्प कहां तक जाएगा? शिवलोक में। और वहां जो गोल्डन कॉस्मिक भरी है, वो गोल्डन कॉस्मिक उसी में से आएगी और धीरे धीरे गोल्डन कॉस्मिक आती जाएगी तो धीरे धीरे उसके विकल्प विनाश होते जाएंगे, भक्ति मार्ग वालों को भी, और उसके विकल्प विनाश होते जाएंगे और उसके अंदर पावर आएगा। और दूसरी एक आत्मा है, वो कोई धर्म गुरु को याद करती, दूसरी कोई आत्मा है धर्म गुरु को याद करती। जैसे कोई धर्म गुरु है तो वो 3 तत्व वाला मर के भूत बना हुआ है, 3 तत्व वाला भूत बना हुआ है, तो उसको याद करती है तो उसको क्या मिलेगी? उसका पावर क्या है? वो काला बन जाएगा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि तमो प्रधान बन जाएगी। और तमो प्रधान बनने से अंत मतेशो गति, जब शरीर छोड़ेगी तो वो भी भूत बनेगी। क्यों भूत बनेगी? जैसे उसका एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे ब्रह्मा कुमारी के अंदर दादा लेखराज है, वो 3 तत्वों में उसके, उनको ये समझते हैं कि ये जीवन मुक्ति हो गई, वो तो उसको ये पता नहीं उसके अंदर ब्लैकआउट है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है 3 तत्वों में। और गुलजार में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं क्योंकि उसने टिकाए रखा हुआ है ज्ञान, उसको 9 लाख की माला बनानी है, वो टाइटल धारी ब्रह्मा है, मगर ब्रह्मा को याद नहीं करना है। तो जो इनको याद करते हैं तो उसके अंदर पावर नहीं मिलती। इसलिए सब आप जाकर एक ब्रह्मा कुमारी वाले जाकर पूछो क्यों दुखी हो तुम? अगर दादा लेखराज भगवान होता तो तुम्हें सब तो पावर मिलती, मगर वो परमात्मा नहीं है, न कृष्ण है। अगर कृष्ण होता तो सारी सृष्टि का आदि पद्धति का ज्ञान देता। सन्यासी बनने के बाद भी दुखी है, इतना त्याग तपस्या करने के बाद भी दुखी है। क्यों? सारी दुनिया डेरा, वो जो उसकी कैसेट एक बार मैंने देखी थी, वो रात को आता है उसमें, तो उसने बोला कि इस धरती पर छोटे बड़े 3 लाख धर्म है। कितने? 3 लाख धर्म है, 3000 तो बड़े रूप से धर्म है। तो उसके जो गादीपति, सब उसके गादीपति को आज भगवान की मूर्ति को साइड में हटा दिया और उसकी जगह क्या रख दी? गुरुओं की। तो गुरुओं से क्या प्राप्ति होगी? अरे परमात्मा तो सत्य गुरु है, सत्य ज्ञान देगा, सत्यम शिवम सुंदरम। बेहद परम महाशांति బేహద్ బాపూజీ నిస్సంకల్పంగా ఎలా కావాలి అనేటువంటి సోల్ సైన్స్ గురించి చెప్తున్నటువంటి వీడియో 3వ పార్ట్ కంటిన్యూషన్. నిన్న 2 పార్ట్లు విన్నారు. దీని గురించినటువంటి క్లిప్పింగ్ హిందీ వీడియో కూడా ఇప్పటి వరకు మీరు దీనిలో 3వ పార్ట్లో విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అంటున్నారు, ఈనాటి ప్రపంచంలో మానవులందరూ కూడా అప్పుల ఊబిలో 10,000 రూపాయలు, 10 లక్షల రూపాయల
అప్పులు ఊబిలో ఉరికిపోయినట్టు కూరుకుపోయినట్టు కర్మ బంధనాలలో ఇరుక్కుపోయారు. నలువైపులా ఉన్న కర్మ బంధనాలు, నెగిటివ్ ఆలోచనలు, వైబ్రేషన్స్ అందరి యొక్క సూక్ష్మ శరీరాన్ని నల్లగా చేసినాయి. ఈ యొక్క సూక్ష్మ శరీరం నల్లగా అయిపోవటంతో వీరికి కనెక్షన్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలకు కూడా ఆ వైబ్రేషన్స్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, అప్పు ఎక్కువ అవుతూ ఉంది, సంపాదించేది లేనే లేదు, ఎలా తీరుతుంది? అప్పుడు నెగిటివేగా, భారమే కదా. ఈనాటి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలోని స్థితి ఎలా ఉందంటే, కాజల్కి కోటరీ మే హై సబ్ దాగ్ లాగేగి లాగే, అంటే ఇదంతా పూర్తిగా తమో ప్రధాన ప్రపంచం, వైబ్రేషను, వాతావరణము, సంకల్పాలతో సహా దీని యొక్క వైబ్రేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి వారి వారి సూక్ష్మ శరీరాల్లోకి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది, ఆ నల్లటి మచ్చ పడుతూనే ఉంటుంది అని అర్థం. మరి దీని నుండి ఎలా సావధానపరుచుకోవాలి? ఎవరిని వదిలిపెట్టను వద్దు, ఈ మరక పోవాలి. ఎలాగా అంటే, అనుకోకుండానే ఇలా మాటి మాటికి కర్మ బంధనాలకు ఇరుక్కుపోవటం సమాప్తమైతే, వదిలేస్తే కర్మాతీత స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. కర్మ బంధనాలుంటే కర్మాతీత స్టేజ్కి పోలేరు. కర్మాతీత స్టేజీ కర్మలకు అతీతంగా ఉంటూ కర్మ చేయటము, కర్మ బంధనాలన్నీ సమాప్తం చేసుకోవటం. ఎవరి యొక్క సూక్ష్మ శరీరం అయితే మరి గోల్డెన్ కాస్మిక్ ఎనర్జీగా ఉంటూ ఉంటుందో వారు కర్మాతీత స్థితికి చేరుకున్నట్లు. మరి ఏం చేయాలి కర్మాతీత స్థితిని పొందాలి అంటే, ఈనాటి మానవులు పంచతత్వాలనే పంజరాల్లో ఇరుక్కుపోయారు. దీన్ని వదిలిపెట్టాలి, పరమతత్వంలోకి ఎగిరిపోవాలి. సూక్ష్మ పత్రంలోకి వెళ్ళిపోయినట్లయితే కర్మల బంధనాలు సమాప్తమవుతాయి, కర్మాతీత స్టేజ్కి చేరుకోగలుగుతూ ఉంటారు. బాపు కూడా ఇదే మార్గాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క తమో ప్రధాన ప్రపంచాన్ని వదిలేసి ఒంటరిగా అయితే, బేహద పిల్లల్ని వదిలేసి ఒంటరిగా అయితే వెళ్ళలేరు. బాపు వెళ్ళాలి అనుకుంటే 1 సెకండ్లో వెళ్ళిపోగలడు, కానీ బాపు వెళ్ళలేరు. ఎందుకంటే భగవంతుడు భూమి మీదకు అవతరించి సాకార రూపంలో జ్ఞానం చెప్పి బేహద పిల్లలకి మరి పవర్నిచ్చి విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం, విశ్వ కళ్యాణం కోసం నిమిత్తం చేసినప్పుడు వాళ్ళందరికీ ఒక వాగ్దానం చేశారు. సాత్ చెలేంగే, సాత్ రహేంగే, సాత్ కాయేంగే, సాత్ పియేంగే. అంటే మీతో పాటే ఉంటాను, మీతో పాటే తింటాను, మీతో పాటే తాగుతాను, మీతో పాటే నడుస్తాను అని, వెంట తోడుగా అని. మరి ఒంటరిగా ఎట్లా వెళ్తారు? ఇంత వాగ్దానం చేసినటువంటి భగవంతుడు తన వాగ్దానాన్ని నిలుపుకోవాలి కదా. జో వాదా కియా హై ఓ నిభానా పడేగా. వాగ్దానం చేసినప్పుడు దాన్ని నిలుపుకోవాల్సి వస్తుంది. అందుకని బాపూజీ కూడా ఒక్కోసారి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, నేను పైకి ఒంటరిగా వెళ్ళి పైనుండి అందరినీ కింద నుండి పైకి అందరినీ లాగేయాలి అని. అప్పుడు తోడుగా వెళతామా అన్నట్టు సరిపోతుందా? బాపుకు అందుకే కర్మల యొక్క గుహ్య రహస్యాన్ని తెలుసుకొని బాపు కూడా పంచతత్వాల్లో ప్రకృతిలోనే ఇరుక్కుపోయారు. ఆయనకు కూడా కర్మబంధన, శరీరము, పంచతత్వాలు. మరి పంచతత్వాలు ఏదైతే ప్రకృతి ఉన్నదో అది ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటే, బాపు యొక్క ప్రకృతి ఎవరయ్యారు, ఏ విధంగా ఉంది? ప్ర అంటే ప్రసన్నము, కృతి అంటే రచన. తన ఇష్టంతో మనస్తోటి ఏ శక్తినైతే రచన చేశారో అదే ప్రకృతి. ఈ ప్రపంచంలో ఫస్ట్ రచయిత యూనివర్స్ అయినా ఎవరైనా తన యొక్క ప్రథమ రచనను రచన చేస్తారు. ఆ ప్రథమ రచన మా ప్రకృతి జగదంబ. ఈ యొక్క యూనివర్స్లో ఫస్ట్ జగదంబ ద్వారా అష్ట ఆత్మల్ని, అష్టరత్నాల్ని రచన చేశారు. ఈ అష్టరత్నాలు
24 మంది అయ్యారు. 24 మంది నుండి 108 మంది అయ్యారు. 108 నుండి 1008 అయ్యారు. ఇలా రచన చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. మరి రచన చేయటానికి తప్పకుండా పురుషుడికి ప్రకృతి కావాలి. అంటే ఆత్మ లైట్ అయితే ప్రకృతి మైట్ కావాలి. ఈ ఇద్దరి యొక్క కాంబినేషన్ తోటే నిరాకారి స్వరూపంలో ఆకారి రూపంలో అయినా రచన అనేది రచించగలుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రకృతి నెమ్మదిగా రచన చేసుకుంటూ పంచతత్వాల్లోకి వచ్చేశారు. అనగా ఇప్పుడు ప్రకృతి యొక్క బుద్ధి ఎలా ఉంది? పంచతత్వాల్లో ఉంది. ఎప్పుడైనా సరే ప్రకృతి మా జగదంబ మా ప్రకృతి యొక్క బుద్ధి కదిలిందనుకోండి, ప్రకృతి మొత్తం కదిలిపోతుంది, భూమి కదిలిపోతూ ఉంటుంది, సైక్లోన్లు వచ్చేస్తాయి. ప్రకృతి మా కూడా దుఃఖి అయిపోయింది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ పంచతత్వాల్లో ఇప్పుడు శక్తి లేదు, సంకల్పాల్లో కూడా కొంచెం ఏమీ శక్తి లేదు. ఏదైతే జరగాలో అదంతా కూడా పంచతత్వాల ప్రకృతి పరమతత్వాల ప్రకృతిగా అయితేనే జరుగుతుంది. ప్రకృతితోటే కావాలి. ప్రకృతిని పరివర్తన చేయండి అంటారు. ప్రకృతి అంటే జగదంబ, మన బ్రహ్మమ్మ, అమ్మ. ఇప్పుడు బాపు కూర్చొని సర్వ వేదాల శాస్త్రాల యొక్క సారం అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. ఏం సారము? పిల్లలు నువ్వు మాయ నుండి రక్షించాలి కాబట్టి ఈ యొక్క జ్ఞానం అనేది పిల్లలకు అవసరం. మాయ అంటే ఏంటి అనేది కూడా చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ విషయం చూడండి, మనం ఆత్మలు సతో ప్రధానం తమో ప్రధానం గురించి మనం చర్చించుకుంటూ ఉన్నాం ఇందాక. ఎవరైతే తపస్వి ఆత్మలు ఉంటారో వాళ్ళు ఫస్ట్ అడవుల లోపల ఉండేవాళ్ళు. అడవి లోపల వనాలలో నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అనేవి ఉండవు. ఎవరితోటి కనెక్షన్లోకి వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు కాదు. నెమ్మదిగా వీళ్ళే మరి ప్రజల యొక్క కనెక్షన్లోకి రావటము, సమాజంలోకి రావటం, ఊళ్ళోకి రావటం జరిగింది. అందరితోటి కనెక్షన్ రావటంతో పెట్టుకోవటంతో వారి యొక్క సూక్ష్మ శరీరం కూడా నెమ్మదిగా నల్లగా అయిపోయింది. తపస్సు చెయ్యాలి అనుకుంటే నలువైపులా కూడా వాయుమండలం తపస్సు చేస్తున్న వారి లోపలకు కూడా నిండిపోతూ ఉంది నెగిటివ్. ఈ కారణం వల్లనే బ్లాక్ కాస్మిక్ ఎనర్జీగా వారి సూక్ష్మ శరీరంలో కూడా ఉంది, బ్లాక్ అవుట్ అయిపోయింది. నలువైపులా వాయుమండలంలో నెగిటివ్ నిండిన కారణం వల్ల అందరూ కూడా ఏదైతే ఎవరితోటైతే కనెక్షన్ ఉంటూ ఉంటుందో వారి పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సాధారణంగా భూమి మీద ఎవరి ప్రభావం ఎక్కువ ఉంది అంటే శుక్రుడి యొక్క ప్రభావం, శని గ్రహం యొక్క ప్రభావం, మంగళ గ్రహం యొక్క ప్రభావం భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క మానవుడికి ఉంటుంది, జరుగుతుంది అని జ్యోతిష్కులు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అందుకనే అందరి దగ్గర బ్లాక్ కాస్మిక్ ఎనర్జీనే చేరి ఉంది. ఎప్పుడైతే తపస్సు చేస్తూ ఉంటారో వాయుమండలం లోపల ఏమి వెళ్తూ ఉంటుంది? మీరు వదిలినటువంటి సంకల్పాలే. తపస్సులో పాజిటివ్ సంకల్పాలు చేస్తే, పరమతత్వాల యొక్క సంకల్పాలు చేస్తే అది పరమతత్వాల పవర్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఈ తపస్వీలు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేస్తారో అనగా వాళ్ళ ఇష్ట దేవతల్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారనుకోండి, వారి దగ్గర నుండి వీరికి పవర్ వస్తుంది. ఎవరన్నా తపస్సు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ గురువుని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారనుకోండి, ఇప్పుడు ఆ గురువు శరీరం వదిలేసి ఉండవచ్చు, 3 తత్వాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు, 3 తత్వాల్లో తిరుగుతూ ఉన్నారు, లేకపోతే ఇంకెక్కడన్నా రీబర్న్ పునర్జన్మ తీసుకున్నారనుకోండి, వారి యొక్క ఎనర్జీ వీడి దగ్గర రాదు. 3 తత్వాల్లో ఉంటే వారిలో ఉన్న నెగిటివ్నే వస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయిబాబానే తీసుకోండి. సాయిబాబా కూడా శరీరం వదిలేశారు, 3 తత్వాల్లో ఉన్నారు, ఆయన తిరుగుతూ ఉంటారు. మరి ఆయన్ని జ్ఞాపకం చేసిన వాళ్ళు ఆ 3 తత్వాల్లో ఉన్నటువంటి భూతం అనండి. భూతం అంటే వాళ్ళు పాజిటివ్ ఆత్మలు, అంశావతారాలు, దేవతలు కాబట్టి భూతం అనటానికి వీల్లేదు. 3 తత్వంలో ఉన్న స్వరూపాత్మలు. వారి లోపల నుండి ఏం లభిస్తుంది? ఏమీ లభించదు. ఎవరైతే పరం లైట్, పరం పురుషులుగా ఉంటారో
వారి దగ్గర నుంచి పరం లైట్ వస్తుంది. పరం లైట్ ఏమీ అందరికీ గురువుల్ని జ్ఞాపం చేసిన వాళ్ళందరికీ లభించదు. గోల్డెన్ లైట్ లభించదు. ఎందుకంటే వాళ్ళే సూక్ష్మ జగత్తులో 3 తత్వాల ఆత్మలుగా ఉన్నారు. మీ నెగిటివ్ అంతా వారి లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. వారు నెమ్మదిగా బ్లాక్ కాస్మిక్ ఎనర్జీతోటే ఉన్నారు. ఈ నెమ్మదిగా వాళ్ళు ఆ యొక్క పవర్ నుండి కూడా దిగజారిపోయి సామాన్యమైనటువంటి భూతల్లాగా కూడా కావచ్చు. అసలు వాస్తవంగా ఇప్పుడు వాళ్ళ శరీరం లేదు. శరీరం వదిలేసి 3 తత్వాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు. అందుకనే గీతలో కూడా చెప్పారు, మీరు ఎవరిని జ్ఞాపం చేస్తారో మీరు ఆ విధంగానే అవుతారు అని. సైన్స్ వాళ్ళ యొక్క నియమం ఉంది, ప్రకృతి యొక్క నియమము ఉన్నది. ఏమని, ఎవరిని మీరు జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటారో వారి దగ్గర ప్రాప్తి ఏమీ లేదనుకోండి, మీకు ఏమీ లభించదు. అందుకే కదా ఇంత భక్తి చేస్తున్నా, ఇంతమంది గురువుల్ని జ్ఞాపం చేస్తున్నా, ఇంత మంత్ర తంత్రాలు పూజ పునస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నా మానవులు దుఃఖీగానే ఉన్నారు. ఈ భూమి మీద ఇంకా గురువులే కాదు, సాధువులే కాదు, మేమే భగవంతుళ్ళమని కూర్చున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. 3 లక్షల మంది దాకా భగవంతుళ్ళై కూర్చున్నారు. ఏ విధంగా సాయిబాబా, ఆయన లోపల బ్లాక్ అవుటే ఉంది, 3 తత్వాల ఆత్మలుగా ఉన్నారు. ఇలాగ వీళ్ళని జ్ఞాపం చేస్తే ఏమి లభిస్తుంది, ఏమవుతుంది? భగవంతుడు అనుకొని జ్ఞాపకం చేశారే అనుకోండి, ఏమీ లభించదు. అలా కాకుండా నిరాకారుడు, పరబ్రహ్మ, పరమేశ్వరుడు, పరమాత్మ అంటూ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. భలే ఆయన ఎక్కడున్నాడో తెలియదు, సాకార రూపంలో ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు, అయినప్పటికీ కూడా ఏదో రూపంలో మీకు పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. అంశ అవతారాల్ని జ్ఞాపం చేస్తే కూడా పవర్ రాదు. సంపూర్ణ అవతారమైన ఆల్మైటీ అథారిటీని జ్ఞాపం చేయాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్గా పరమాత్మని, భగవంతుడిని జ్ఞాపం చేయండి. డైరెక్ట్గా పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేస్తే మీకు డైరెక్ట్ పవర్ అనేది వస్తుంది. పరమాత్మ ఎక్కడన్నా ఉండనియండి, మీ మనసు సంకల్పాలు ఆయన దగ్గరికి చేరి అక్కడి నుండి పవర్ రావటం అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే పరమాత్మే ఈ ప్రపంచం మొత్తాన్ని కంట్రోలింగ్ చేస్తూ ఉన్నవారు. ఈ పవర్ కూడా మీ సూక్ష్మ శరీరంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఈ భూమి మీద స్థూల ప్రపంచాన్ని ఎప్పుడూ కూడా సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళే కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటారు అని కూడా చెప్పాను. మరి పరమాత్మ యొక్క సూక్ష్మ పవరు మీకు వస్తే మీ నుండి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్న నెగిటివ్ కూడా సమాప్తం అవుతూ ఉంటుంది. మనము ఎప్పుడు 3 లోకాల పైన ఉన్నటువంటి 3 లోకాలు, బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, ఈ 3 లోకాలలో సదా మరి పరమాత్మ యొక్క డైరెక్ట్ అంశాలు ఉన్నాయి. అంశ అవతారాలు కాదు, సంపూర్ణ అవతారాలు ఉన్నాయి. శివపురే ఉంది. శివుడు పార్వతి కంబైన్డ్ స్వరూపంగా అక్కడ ఉంటారు శివపురిలో. ఇక విష్ణుపురిలో విష్ణువు 4 భుజాలుగా కలిగి ఉంటారు. ఇది లక్ష్మీనారాయణలకు కంబైన్డ్ స్వరూపం. ఇలాంటి ఆత్మల్ని మీరు పరమాత్మగా భావించి జ్ఞాపకం చేసిన మీ దగ్గరకి వాళ్ళ దగ్గర పవర్ కొద్దో గొప్ప వస్తూ ఉంటుంది. అక్కడ పవర్ తక్కువేమీ లేదు కదా. విష్ణు స్వరూపాన్ని ఎవరైనా సరే జ్ఞాపకం చేసినా బ్రహ్మను జ్ఞాపకం చేయకూడదు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ సంపూర్ణ అవతారం కాదు. ఆయన ఫోటో కూడా పెట్టుకోకూడదని మురళిలో కూడా చెప్పారు. మరి ఆయన రూమ్లో తయారు చేసి పెట్టుకుంటున్నారు బీకేలో. విష్ణుపురిని జ్ఞాపకం చేస్తే విష్ణు ఉన్నటువంటి స్థానంలోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ బ్రహ్మపురి ఏ విధంగా అనుకుంటున్నారో అక్కడ అలా లేదు, పవర్ కూడా లేదు. విష్ణుపురిలో పవర్ ఉంది, శివపురిలో పవర్ ఉంది. పరమాత్మ కూడా స్వరూపాన్ని జ్ఞాపం చేయాలి. పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం ఏదైతే ఉందో దాన్ని జ్ఞాపం చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ పవర్ వస్తుంది. ఇది మరి ఈ పై లోకంలో ఉన్నటువంటి పవర్ బేహద్ బాపు దగ్గర నుంచి వస్తుంది. శివ పార్వతుల్ని జ్ఞాపం చేసిన మరి కొద్ది గొప్ప ఆత్మలో ఉన్న చెత్త అంతా కూడా తొలగిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ తమో ప్రధానం నుండి సతో ప్రధానంగా ఆగుటకు అందుకే కొంతమంది భక్తి చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేయటం ద్వారా కొద్దిగా చెత్త చెదారం తొలగిపోతుంది. కనీసం రోజుకు 4 గంటలు, 5 గంటలు, 8 గంటలు భక్తి చేస్తూ ఉంటారనుకోండి, మనసులో లగాతార్ సదా పరమాత్మని స్మృతి చేస్తూ ఉంటే మరి ఆ మూర్తి యొక్క ఎనర్జీ
మూర్తి లోపల నుండి వస్తుందని భావిస్తూ ఉంటారు. అందుకనే శివుడు పార్వతి యొక్క మూర్తి కూడా పెడుతూ ఉంటారు. వీరి యొక్క సంకల్పం అక్కడ వరకు వెళ్తూ ఉంటుంది, శివలోకం వరకు వెళ్తుంది. అక్కడి నుండి గోల్డెన్ కాస్మిక్ తో నిండి ఉన్న పవర్ కొద్దిగా వస్తూ ఉంటుంది. గోల్డెన్ కాస్మిక్ వారి లోపల నుండి రావటం, మీ లోపల కూడా చేరటం, మరి ఛార్జింగ్ అవటం జరుగుతూ ఉంది. ఎప్పుడైతే గోల్డెన్ కాస్మిక్ పవరు మీ యొక్క సూక్ష్మ శరీరంలోకి వస్తూ ఉంటుందో నెమ్మదిగా మీ వికర్మలన్నీ వినాశనం అవుతూ ఉంటాయి. భక్తి మార్గం వాళ్ళు కూడా మరి వికర్మలు వినాశనం చేసుకునే మార్గం ఏంటని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. భక్తి మార్గంలో అయినా సరే డైరెక్ట్గా పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేస్తే వాళ్ళు పాపాలు వినాశనం అవుతాయి. అంటే కొద్దిగా పవర్ అనేది వారికి కూడా వస్తుంది. ఎవరు డైరెక్ట్ పరమాత్మని జ్ఞాపకం చేస్తూ సంపూర్ణ అవతారాలను జ్ఞాపకం చేస్తే, అంతేగాని అంశావతారాలు ఈ యొక్క భూమి మీద ఉండే సాకార గురువులు బాబాలు గురు గోసాయిల్ని జ్ఞాపకం చేస్తే కాదు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు బాపూజీ బోర్డు మీద వేసి. ఎవరన్నా ధర్మ గురువుని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారనుకోండి, ఆ యొక్క ధర్మ గురువు ఎలా ఉన్నారో, మరి ఆయన చనిపోయాడు, 3 తత్వాల్లో ఉండి తిరుగుతూ ఉన్నారనుకోండి, ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తే ఆయన లోపల ఉన్నటువంటి బ్లాక్ కాస్మిక్ కూడా మీ బుద్ధి లోపలికి రావచ్చు. మీరు ఇంకొంచెం తమో ప్రధానంగా కావచ్చు. తమో ప్రధానం అవటంతో అంతమతి సోగతి అయితే మీరు శరీరం ఎప్పుడైనా భక్తులు శరీరం వదిలేసినా వీళ్ళు కూడా భూతంగా అవుతారు. మరి భూత ప్రేతాలుగా అవ్వటము అంటే ఏంటి? నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, వినండి. బ్రహ్మ కుమార్స్ ఉన్నారు. దాదా లేఖరాజుని గురువుగా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారు. ఆయనలో శివుడు వచ్చినట్టు ఆయన ఫోటో పెట్టుకొని, ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారు? శరీరం వదిలేశాడు, 3 తత్వాల్లో కూర్చున్నారు. ఇక ఆయన జీవన్ముక్తి పొందాడా? వాళ్ళందరూ జీవన్ముక్తి పొందారు అనుకుంటూ ఉన్నారు. వారికి తెలియదు ఆయన లోపల కూడా బ్లాక్ అవుట్ అంటే చెత్త చెదారం నెగిటివ్ అయిన తమో ప్రధాన పవరే ఉంది, 3 తత్వాల్లో ఉంది. మరి ఇప్పుడు గుల్జార్ దాది శరీరంలో ప్రవేశించి జ్ఞానం వినిపిస్తున్నారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఎందుకని ఉండలేకపోయిందామా? జ్ఞానము ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా అంటే 9 లక్షల యొక్క మాలను తయారు చేయటం బ్రహ్మ యొక్క డ్యూటీ. అందుకనే ఆయన టైటిల్ దారి బ్రహ్మ అయ్యాడు. దాదా లేఖరాజు అని అనేవారు టైటిల్ దారి బ్రహ్మ, అసలు బ్రహ్మ మా జగదంబ అని ఇందాకే చెప్పారు బాపూజీ. మాను బ్రహ్మని జ్ఞాపకం చెయ్యొద్దు అని మరి బీకే మురళిలో చెప్పారు. దాదా లేఖరాజు అయినటువంటి బ్రహ్మను మీరు జ్ఞాపకం చెయ్యొద్దు అని. ఎందుకంటే మరి ఆయన ఆ బ్రహ్మ మా కాదు, 9 లక్షల మంది రచయిత అయినటువంటి మాల వాళ్ళు తయారు చేసేది లేదు. అందుకని ఎవరినైతే జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో వారి పవరే లభిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు బ్రహ్మ కుమారుల దగ్గరికి వెళ్ళి అడగండి, ఎందుకు మీరు దుఃఖపడుతున్నారు? దాదా లేఖరాజు భగవంతుడు కదా, మీ అందరికీ పవర్ లభిస్తుంది ఆయన దగ్గర నుండి. ఆయనేం పరమాత్మ కాదు, కృష్ణుడు కాదు, కృష్ణుడు యొక్క అంశ అవతారం. ఈ సృష్టి మొత్తం యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం పరమాత్మ తండ్రి తప్ప ఇంకెవ్వరూ ఇవ్వలేరు. ఇంత త్యాగము తపస్సు చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు దుఃఖపడుతూనే ఉన్నారు. ఎందుకని? ఈ ప్రపంచంలో మరి మేము అన్నీ వదిలేసి ఇక్కడ కూర్చున్నాము, యథార్థం తెలుసుకోలేకపోయాము అని. నేను బాపూజీ అంటున్నారు, ఒకసారి చూశాను, ఏదైతే భూమి మీద చిన్న పెద్ద మరి చిన్న ఆత్మలు ధర్మాత్మలు కూడా ఉంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు 3 లక్షల మంది మరి గురువులై కూర్చున్నారు. వాళ్ళందరూ భగవంతుళ్ళు అంటున్నారు. 3000కు పైనే మరి అనేక ధర్మాలు సంప్రదాయాలు ఉండి మరి గద్దెలెక్కి కూర్చున్నారు. ఈరోజు భగవంతుడి యొక్క మూర్తిని తీసేసి ఆ యొక్క గురువుల యొక్క మూర్తుల్ని ఆ ప్రదేశంలో ఉంచారు. గురువులని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి వారి నుండి ఏం ప్రాప్తి లభిస్తుంది ఆలోచించండి. అసలైన గురువు ఎవరు? పరమ గురువు, పరమ సత్య సద్గురు, సద్గతి ఇచ్చేవారు ఎవరు అనేది బాపూజీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనకు అర్థం చేయిస్తూ ఉంటారు. అంతవరకు మీరు మా కనెక్షన్లో ఉంటూ ఈ వీడియోలను వింటూ ఉండండి. అంటే బాపూజీ చెప్పేటువంటి విషయము శరీరంలో ఉన్న మనటువంటి వాళ్ళైనా శరీరం వదిలేసినటువంటి ధర్మ గురువుల్ని జ్ఞాపకం చేసిన ప్రాప్తి అనేది ఏమీ ఉండదు. భగవంతుడి యొక్క
డైరెక్ట్ కనెక్షను ఎవరికైతే ఉంటుందో పరమాత్మతోటి వారి నుండి మీ అందరికీ కూడా పవర్ వస్తుంది అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి. నమస్తే.